Hi everybody, good evening. Welcome to another Live by IILT. I'm Sharon Thomas and I'm again back with another OET writing live session. So in this live session, we will connectors. So before that, I'll just wait for people to join the session. Yes, and how are you all doing? OET exam preparation prepared exam. Yes. Yeah. Hi Ajmal. Yes, I'm waiting for you to join. And exam preparation exam result result and preparation prepare help questions answer you can ask me. Okay. So in the entire session OET writing in use connectors in the session, especially for connectors. Okay. So pala students in common confusion and connectors use proper connectors use in a connector in a place use therefore every use however every use comma full stop punctuation end punctuation confusions on the pala students. So that's we live session clarify okay. Yes. So I cannot see your comments. I think the network is too slow here. Jasmine. Hi Jasmine, good evening. Yes. So in between, I just want you people to answer. Like clarify the Grishma. Hi Grishma. Tess Sachin. So Tess ella live Tess ne kana pattunnunda. Good evening Tess. How are you? Sansi Emvergis. Hi Sansi. How are you all doing? Yes. So we'll just move on to the session. So we will in the connectors as I've already mentioned. So moving on, we will pala reethiyillulla connectors in the nokkum. We will information pudiyayittu add cheyanamengil endu connector aayirikkum use cheyyunnathu allengil നമ്മളിപ്പം ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കും. ഓക്കെ, സോ വിൽ മൂവിങ് ഓൺ. So we have first to add details. അതായത് ഒരു പുതിയ ഡീറ്റെയിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് കണക്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കണക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് റൈറ്റിങ്ങിൽ പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ഇൻ അഡീഷൻ ആസ് വെൽ എലോങ് വിത്ത്, നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ OET യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണക്ടേഴ്സാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ആഡ് എ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ, നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ അഡീഷൻ ആസ് വെൽ എലോങ് വിത്ത്. ഈ കണക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ഓരോ കണക്ടേഴ്സും വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ബിന്ദു ഈസ് ജോയിനിങ് us. ഹായ് ബിന്ദു. നിഷ, ഹായ് നിഷ. ചിത്ര, ഹായ് ചിത്ര. ചിത്തിര, യെസ് ഇറ്റ്സ് ചിത്തിര. യാ, in addition as well and along with. Okay, meanwhile I just want you to interact, or I just want you to ask some questions. Okay, so moving on, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് in addition വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. So as you can see, I think it's visible, right? If it is not, you can just
mention. Liji, hi Liji. How is your preparations going on? Shilji Francis, hi Shilji. Yes. Yeah, yes, moving on. So you can see, as you can see, there are certain sentences. Okay. She has been commenced on metformin and glyphosate. In addition, she needs insulin. So as you can see, this sentence in addition vechittu add ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ in addition നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് മെറ്റ്ഫോർമിനും ഗ്ലൈസിഫേജ് കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻസുലിനും ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്, ഇൻസുലിനും ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്തു. And you have to be very careful when you are writing or when you are starting a new sentence with in addition, then you have to put a comma after that. ഒരു കോമയ്ക്ക് ശേഷം there should be a subject, ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വേണം. ഇവിടെ she ആണ് സബ്ജക്റ്റ്. സോ ഇൻ അഡീഷൻ കോമ she needs insulin. സോ ഈ ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട്, അതായത് ഗ്ലൈസിഫേജ് മെറ്റ്ഫോർമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇൻസുലിൻ. അതായത് അതും അവർക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് പുതിയതായിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പറയണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദി കണക്റ്റർ ഇൻ അഡീഷൻ. ഓക്കെ. Yes, we have Hima Rajesh. Hi Hima. Reshma. Hi Reshma. Nisha Biju. Betty Paul. Hi. Ashmita Achus. Hi. Bonnie Boban. Hi Bonnie. Anita Abraham. Hi Anita. Yes. So this is the first sentence. Okay. Yes. Now moving on, we have the next sentence, that is, he has nausea, fever and vomiting. In addition, his blood pressure is high. So nausea-യും ഫീവറും വോമിറ്റിങ്ങും ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതലുമാണ് എന്നൊരു അഡീഷണൽ കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പറയണം. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് വി യൂസ്ഡ് ദി കണക്ടർ ഇൻ അഡീഷൻ. അഗെയിൻ in addition. Yes, so that is in addition. Okay. Moving on, we have another sentence. It's visible, right? He has nausea, fever and vomiting. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണ് കണ്ടത്, ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണക്ടറാണ്. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, നമ്മൾ എപ്പോഴും തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ആൻഡ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ യു ക്യാൻ സി ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. സോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കണ്ടതിൽ ഇൻ അഡീഷൻ ഒരു പുതിയ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആഫ്റ്റർ എ ന്യൂ കണക്ടർ, ഒരു പുതിയ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദ കണക്ടർ നമ്മളൊരു കോമ അവിടെ കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്. ആസ് യു ക്യാൻ സി, he has nausea, fever and vomiting in addition to high blood pressure. അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് പോയിരിക്കുവാണ്. അതായത് ഇത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, അത് നമ്മൾ പുതിയൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നില്ല, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കണക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല. സോ ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ അഡീഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻ അഡീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ അവിടെ ടു നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ, അതായത് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നോസിയയും ഫീവറും വോമിറ്റിങ്ങും ഉണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. സോ ഹി ഹാസ് നോസിയ, ഫീവർ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. Yes. Okay. And we have another sentence. In addition to high blood pressure, he has fever, nausea and vomiting. ഈ സെൻറ്റൻസിനെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതിയതാണ്. അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇൻ അഡീഷൻ ആദ്യം കൊടുത്തു, പക്ഷെ നമ്മൾ കോമ ഇടുന്നില്ല. അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ ടു വെച്ച് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. ഇനി കോമ ഇട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇൻ അഡീഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷീ ഹാസ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം. പക്ഷേ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, കോമ, ഹി ഹാസ് ഫീവർ, നോസിയ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ്. സോ ഈ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഇൻ അഡീഷൻ വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദീസ് സെൻറ്റൻസസ് റൈറ്റ് നൗ. സെൻറ്റൻസുകളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക.
Jyoti hi പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Hi Jyoti. And one more thing, ഇത് വായിച്ചതിന് ശേഷം try to frame your own sentence in addition വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം in addition വെച്ചിട്ട്. Can we use one or more connectors in one sentence? Yes, നമുക്ക് ഒന്നിലധികം കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കണക്ടറാണ്. ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനിങ് അതിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു. സോ നമ്മളത് അവിടെ പറയണം. സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദാറ്റ് കണക്ടർ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് മീനിങ് ഫുൾ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുവാണ്, ഇൻ അഡീഷൻ എന്നൊക്കെ പോലെ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ തന്നെ കണക്ടേഴ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് ആൻഡ് പോലത്തെയും അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കണക്ടേഴ്സ്, ബട്ട് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് മാറാതെ വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ്ങിന് ഒത്തിരി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് യൂസിങ് ദാറ്റ് കണക്ടേഴ്സ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. ചിഞ്ചു ജോയ് ഈസ് വാച്ചിങ്. ഹായ് ചിഞ്ചു. യെസ്. So, can you please, could you please try to frame a sentence using in addition? In addition വെച്ച് ഒന്നെങ്കിൽ in addition to വെച്ച് എഴുതുക, ഇല്ലെങ്കിൽ in addition ഒരു പുതിയ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതി കോമ ആയിട്ട് എന്ന് എഴുതാൻ നോക്കുക. Can somebody do that? Yes, just try it. In addition വെച്ചിട്ടൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുക. Yeah. In addition. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക. ലൈക്ക് അതിനകത്ത് കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ കറക്റ്റ് ഇറ്റ് നൗ. സ്വാതി അശ്വിൻ. ഹായ് സ്വാതി. കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, ലൈക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. In addition. Okay. Anyway, I'll just move on to the next thing. Meanwhile, you can just type it down. Okay. ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. She has been commenced on metformin, glyphage and insulin. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഓൾറെഡി. ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ, metformin, glyphage and insulin. Okay. Now, next thing. She requires metformin, glyphage as well as insulin. So, ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻഡിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്തത്? ആൻഡിന് പകരം നമ്മൾ ആസ് വെൽ ആസ് യൂസ് ചെയ്തു. Okay, I can see some sentences. Let me read it. In addition to high blood sugar level, she has vomiting and nausea. That's right. He was administered paracetamol in addition to IV fluids. Exactly, that's again a right sentence. In addition to intense pain, she has numbness and tingling sensation on his leg. Very good. I appreciate. Nalla sentences. Yeah, that's right. Okay. Any other sentences? Okay. So, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മെറ്റ്ഫോർമിൻ, ഗ്ലൈസിഫേജിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻസുലിൻ, അതായത് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന് പകരം നമുക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നിങ്ങൾ റൈറ്റിങ്ങിൽ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ആസ് വെൽ ആസ് നിങ്ങൾ ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. ആസ് വെൽ ആസ്. ഓക്കെ. സോ ഐ ക്യാൻ സീ സം മോർ ആൻസേഴ്സ്. Ashmita, in addition to low blood pressure, she has giddiness and fever. Yeah. ഇവിടെ ഷിൽജി എഴുതിയതിനകത്ത് in addition to intense pain കഴിഞ്ഞിട്ട് you have to put a comma there because comma കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് he എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. So you have to put a comma before that. അതുപോലെ he was administered paracetamol. Okay, that's right. പെയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോമ ഇട്ടിട്ട് he has numbness എന്ന് എഴുതണം ഷിൽജി എഴുതിയേക്കുന്നതിനകത്ത്. Then in addition to low blood pressure, she has giddiness and fever. That's right. In addition to fever,
comma, she has vomiting and diarrhea. Jisme എഴുതിയതിനകത്ത് in addition to fever. In addition to fever, comma. കാരണം she എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ അതിന് നമ്മൾ കോമ ഇടണം. In addition to fever, comma, she has vomiting and diarrhea. Okay. Vijayarani. Hi. Hi Vijayarani. Okay. So moving on, as well as നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക, ആൻഡിന് പകരം as well as യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And another sentence, she is on metformin and glyphosate. Insulin is also required to control her blood sugar. So also വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ആൻഡ് കണ്ടു, നമ്മൾ ആസ് വെൽ ആസ് കണ്ടു, അതുപോലെ ഓൾസോ വെച്ചും നമുക്ക് പുതിയൊരു കാര്യത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓൾസോ ഷീ ഈസ് ഓൺ മെറ്റ്ഫോർമിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൈസിഫേറ്റ്, full stop. Insulin is also required to control her blood sugar. Insulin is also required to control her blood sugar. Yes. Okay. So that's that. Any other questions related to the connectors? നമ്മൾ in addition അങ്ങനത്തെ as well as ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Anita Abraham, in addition to migraine, she has shortness of breath and wheezing. Absolutely right. Yes. In addition to migraine, she has shortness of breath and wheezing. Yes, that's right. Now, any other sentences? ഈ ഒരു ആഡ് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റേഴ്സ് സംബന്ധിച്ച്, അതായത് പുതിയൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് മീ. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. Along with metformin, she has been commenced on glyphosate and insulin as well. അതായത് മെറ്റ്ഫോർമിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഇതും കമൻസ് ചെയ്തു. സോ എലോങ് വിത്ത് യൂസ് ചെയ്തും നമുക്ക് സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതാൻ പറ്റും. He is on IV fluids and supplements, also required to monitor for dehydration. He is on IV fluids and supplements. ഇവിടെ ഓൾസോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ സെൻറ്റൻസിന്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾസോ വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ ഇൻ അഡീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് മീനിങ് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. ഹീ ഈസ് ഓൺ IV fluids and supplements. In addition, his dehydration to be monitored എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. നൗ ഓൾസോ യൂസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾസോ ഈസ് ഫൈൻ, പക്ഷേ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യരുത്. ബട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൾസോ യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. നമ്മൾ ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത്, കാരണം അതിലൊരു കുറച്ച് ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. എമർജൻസി അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി നോർത്തും ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഓക്കെ. അതുപോലെ we have one more connector. She needs metformin as well as insulin to control her blood sugar. So metformin വേണം, അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഇൻസുലിനും വേണം. സോ again and എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന് പകരം ഇവിടെ as well as യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആസ് വെൽ ആസ് ആൻഡ് ആസ് വെൽ? നമ്മൾ ആസ് വെല്ലും ഉണ്ട്, ആസ് വെൽ ആസും ഉണ്ട്. യൂഷ്വലി ആസ് വെൽ ആസ് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇൻസുലിൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിവിടെ ആസ് വെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ളതിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ആണ്. പക്ഷേ ആസ് വെൽ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ആസ് വെൽ. Can we start a sentence? ഓൾസോ വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ. She has been diagnosed with the CRF along with diabetes. She has been diagnosed with this. So one more thing, നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിൻ്റെ കാര്യം എഴുതും. ഇതും കൂടെ ഇത് ഓഫ് ടോപ്പിക്കാണ്, ബട്ട് I just need to clarify that too. So നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എഴുതാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല. ഗ്രാമാറ്റിക്കലി നോക്കുമ്പം അത് പറയരുതെന്നാണ് OET റൈറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ബിക്കോസ് ഹാസ് റീസെൻ്റ്ലി ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഷീ ഹാസ് റീസെൻ്റ്ലി ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് റൈറ്റിങ്ങിനകത്ത്. ഓക്കെ. കാരണം ഡയഗ്നോസ്ഡിൻ്റെ കൂടത്തിൽ വരുമ്പം ഹാസ് ബീൻ നമുക്ക് റൈറ്റിങ്ങിൽ we have to avoid that. Along with diabetes mellitus, she has been depressed and mania as well. വെച്ചൊരു എക്സാമ്പിൾ as well വെച്ച് പറയണമെങ്കിൽ you can see here
നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നതുമുണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ commenced on glyphosate and insulin as well. ഇൻസുലിനും ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് അഡീഷണൽ പറഞ്ഞു. ഈ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മീനിങ് തന്നെയാണ് ആസ് വെൽ. യൂഷ്വലി സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആസ് വെൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആസ് വെൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ വെച്ചു ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു അവോയ്ഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എ സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് ഓൾസോ കേട്ടോ. യാ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്. മൂവിങ് ഓൺ. Okay. Now moving on. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഒരു റിസൾട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കണക്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം. സോ വി ഹാവ് സം കണക്റ്റേഴ്സ് ഹിയർ. വി ഹാവ് therefore ആസ് എ റിസൾട്ട് ഡ്യൂ ടു പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് തന്നെയാണ്. ഫോർ വിച്ച് അതിന് വേണ്ടി, കോൺസിക്വൻ്റ്ലി, സബ്സിക്വൻ്റ്ലി. ഈ കണക്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്കൊരു റിസൾട്ടിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. In order to show a result. Okay. Yes, so moving on. So here are some sentences. Okay. First നമുക്ക് therefore വെച്ചൊരു sentence നോക്കാം. He was diagnosed with a fracture. Therefore he underwent the surgery. ഒരു ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഒരു സർജറിക്ക് വിധേയനായി. സോ therefore അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ therefore യൂസ് ചെയ്തു. നൗ മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമുക്ക് therefore ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Yes, she requires levodopa as well as amlodipine to control blood pressure. Yes, ചിഞ്ചുജോയുടെ സെൻറ്റൻസ് ശരിയാണ്. That's right. Okay, so he was diagnosed with a fracture, therefore he underwent the surgery. So ഇവിടെ therefore എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ഹീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡയഗ്നോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർബും ആൻഡ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് അല്ലേ, ഒരു സബ്ജക്റ്റും വേർബും ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി therefore കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതും ഒരു സെൻറ്റൻസ് കണ്ടോ, ഹീ അണ്ടർവെന്റ് ദ സർജറി. ഹീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ഒരു വേർബും ഉണ്ട്, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ അഗെയിൻ എ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ്. സോ രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസുകളുടെ ഇടയ്ക്കാണ് therefore വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് എ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ്. രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു കണക്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. So ഇവിടെ therefore മുമ്പ് you can see a semicolon and then after therefore you can see a comma. Okay, ഒന്നെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കോമ ഇടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെമിക്കോളൻ മാറ്റി കോമ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. എക്സാമ്പിൾ, he was diagnosed with a fracture, കോമ therefore he underwent the surgery എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഇനി therefore കഴിഞ്ഞ കോമ ഇടുന്നെങ്കിൽ you have to put a semicolon before that. Jayamol, yeah, no, Alfie, yes, Anita, no, yeah. Therefore നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് therefore നമുക്കൊരു പുതിയ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇവിടെ he was diagnosed with a fracture, full stop ഇട്ടിട്ട് therefore കോമ he underwent surgery എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇടയ്ക്കും പറയാം, പുതിയ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലാരിഫൈഡ്. Chippy. Hi, Chippy. Okay, so he was diagnosed with a fracture, therefore he underwent the surgery. So അതാണ് therefore നെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ്. Now moving on to the next sentence, we have due to fracture he underwent the surgery. ഫ്രാക്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സർജറിക്ക് അണ്ടർവെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. സോ ഡ്യൂ ടു വെച്ച് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ തുടങ്ങണം എന്നില്ല, നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഡ്യൂ ടു ഇന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും നമുക്ക് ഈ ഡ്യൂ ടുവിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, now we have another sentence. Mr. Phillips' pus culture revealed the presence of Staphylococcus aureus for which he was commenced on IV augmented. So ഇവിടെ Mr. Phillips' pus culture revealed the presence of Staphylococcus for which he was commenced on IV augmented. So for which കൊണ്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണിത്.
ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പിൻ്റെ പാസ് കൾച്ചറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാഫിലോകോക്കസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് he was commenced on IV augmentin. So അതിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീനിങ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് for which എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, for which. യെസ്, for which എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. You can read it. Mr. Phillips' pulse culture revealed the presence of Staphylococcus, for which he was commenced on IV augmentin. For which use ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതിയ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. For which, അതിന് വേണ്ടി. Okay, I hope you can read this, right? It's visible? Right, yes. Yes, you have to put an apostrophe here. That's missing here. You have to put. That's missing. Okay. Yes. Now next sentence. We have one more sentence using for which. He had a fracture for which he underwent the surgery. ഒരു ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർജറി നടത്തി. ഇവിടെ നമ്മൾ therefore വെച്ച് ഈ സെയിം സെൻറ്റൻസ് കണ്ടു. അതുപോലെ for which എന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞാലും മീനിങ് ശരിയാണ്. അതിന് വേണ്ടി. therefore എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട്. രണ്ടിനും മീനിങ് സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് for whichും therefore ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റി. He had a fracture for which he underwent the surgery. He had a comma വേണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So for which മുമ്പ് we can put a comma. Yes. ഇവിടെ കോമ ഇവിടെ കോമ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റാഫിലോകോക്കസ് ഓറസ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കോമ ഉണ്ട്. കോമ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് for which. ഇത് കാണാതെ പോയതാണ്. കോമ ഉണ്ട്. for which മുമ്പ് we can put a comma. That's a connector. Now moving on, for which, so I'm just asking you, can you please try to, frame a sentence using for which which is sentence frame ചെയ്യാൻ നോക്കാം. Please try it out. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. for which എന്ന് പറഞ്ഞാൽ therefore വെച്ചിട്ടുള്ള മീനിങ് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. Just try it. For which. Try to frame a sentence using for which. For which is sentence എഴുതാൻ നോക്കിയേ. Yeah, I just want you to write. No sentences. For which, okay, നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തോളാം. I'll be moving on to the next thing. So he had a fracture for which he underwent the surgery ഉണ്ട്. Okay, he has a diabetes mellitus for which he commenced on. He commenced അല്ല, he was commenced. He commenced എന്ന് പറയുമ്പം അവൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. അവനാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ, അവന് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. സോ he was commenced on metformin ആണ് കേട്ടോ. He was അല്ലെങ്കിൽ has been, അത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മീനിങ് മാറും. So he was commenced on metformin. That's right. Now she had cervical cancer for which she has undergone the surgery. For which she has undergone the surgery. Now he has abdominal pain for which he underwent the surgery. Yes. She has had hypertension for which she is on medication. That's right. She has had hypertension for which she is on medication. She has fever for which he was administered medication. So when we write this, for which small letter F എഴുതണം. അതുപോലെ he was administered medication എന്ന് പറയുമ്പം എന്ത് മെഡിക്കേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട വരുമായിരിക്കും. Okay. He was diagnosed with hypertension
for which he is taking medications. Okay, he has pus in his wound for which he needs daily dressing. Yes. Her blood investigations revealed elevated uric acid for which she has been prescribed on allopurinol. Yes. എല്ലാം കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസുകളാണ്. റൈറ്റ്. സോ ഇനി നിങ്ങൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പം ഈ ഫോർ വിച്ചൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതി പോകാതെ ട്രൈ ടു ആഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 കോംപ്ലക്സ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ യോർ റൈറ്റിംഗ്. ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ 2 കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക, സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതാതെ. Her blood investigations revealed elevated uric acid for which she has been prescribed on allopurinol. Okay. Now moving on, for which വെച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതി സെൻറ്റൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. His blood investigation revealed bacterial infection for which he has been commenced on antibiotics. He had a high level of blood sugar, comma, for which he is on insulin. So you have to put a comma after sugar. He had a high level of blood sugar for which he is on insulin. Okay. Okay. So he had a fracture as a result. Now next sentence, he had a fracture as a result he underwent the surgery. സോ ആസ് എ റിസൾട്ടിനും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു മീനിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടായിട്ട്, സോ അവനൊരു ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് സർജറി അണ്ടർവെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഹി ഹാഡ് എ ഫ്രാക്ചർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഹി അണ്ടർവെൻറ്റ് ദ സർജറി. ആസ് എ റിസൾട്ട് കണ്ടോ, ആസ് എ റിസൾട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം. ഇനി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസുകളുടെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മളൊരു കണക്ടറായിട്ട് ആസ് എ റിസൾട്ട് കൊടുത്തത്. ഇത് തന്നെ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ സെൻറ്റൻസ്. ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ആസ് എ റിസൾട്ട് കോമ ഹി അണ്ടർവെൻറ്റ് സർജറി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഈ സെൻറ്റൻസുകളെല്ലാം ഒരു റിസൾട്ടിനെ കാണിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ആസ് എ റിസൾട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദെയർ ഫോർ വിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസുകളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ. Now she has recently been diagnosed with hypertension for which she is taking anti-hypertensive medication. Okay, for which she is taking എന്ന് വേണേൽ പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ she is on എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. അവൾ അത് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം. she is on എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. she is on anti-hypertensive medication എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. Okay, ബോണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ് സെഷൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബോണി. She has cervical cancer for which she has undergone chemotherapy. And for which in the number you have to put a comma. She has cervical cancer, comma, for which she has undergone chemotherapy. And you have to put a full stop after chemotherapy. So whenever, when you are writing your letter, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സെൻറ്റൻസുകളെല്ലാം ശരിയായിരിക്കും, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ വിത്ത് പങ്ക്ച്വേഷൻ. ബിക്കോസ് നിങ്ങളൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രോപ്പറായിട്ട് പങ്ക്ച്വേഷൻ കോമയോ സെമിക്കോളനോ ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ മാറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് വെനെവർ യു കംപ്ലീറ്റ് എ സെൻറ്റൻസ് ട്രൈ ടു പുട്ട് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ദെയർ. അതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തടത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യരുത്. മീനിങ് മാറിപ്പോവും. നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ മീനിങ് മാറിപ്പോവും സെൻറ്റൻസിൻ്റെ. സോ പങ്ക്ച്വേഷൻ പ്ലേസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ യുവർ OET റൈറ്റിംഗ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്ക് കളയരുത്. യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, യു ഹാവ് ടു പ്രൂഫ് റീഡ്. നിങ്ങൾ ലെറ്റർ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു 2 minutes എങ്കിലും യു ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ടു പ്രൂഫ് റീഡ് യുവർ ലെറ്റർ. കാരണം പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന കുറേ സ്പെല്ലിങ്ങുകൾ തെറ്റ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വോസ് എന്നുള്ള വേർഡ് 2 തവണ എഴുതി വെച്ചു, ഇല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തവരടുത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ കോമ വന്നു. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും വേണ്ടി പ്രൂഫ് റീഡ്. സോ റൈറ്റിംഗ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 5 minute റീഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊരു 38 minutes കൊണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2 minute എങ്കിലും പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. Okay, so that's that. Now we'll move on to the next thing. She had no swelling or deformity.
Therefore, rheumatoid arthritis was ruled out. Now, this is yet another sentence. She had no swelling or deformities. Deformity or swelling ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ therefore rheumatoid arthritis was ruled out. അതായത് rheumatoid arthritis was ruled out means rheumatoid arthritis ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേം ചെയ്തു അഥവാ rheumatoid arthritis ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി. അതാണ് rheumatoid arthritis ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേം ചെയ്തു. That is the meaning of ruled out. So she had no swelling or deformity. Therefore, rheumatoid arthritis was ruled out. And you can see before therefore there is a semicolon and after therefore you can see a comma. Yes? So I have another sentence. He is progressing well but needs assistance. ഇവിടെ ബട്ടൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബട്ടന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ however എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. എപ്പോഴും however ആണ് നല്ലത്. ആൻഡ് however റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹി ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ് വെൽ however he needs assistance എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഇല്ലെങ്കിൽ but needs assistance എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. Now we are moving on to the next part. Now we have, she is in compliance with her diabetic diet. Consequently, her blood sugar is uncontrolled. അതായത് consequently, subsequently എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട്, അതായത് ഇന്നത് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട്, ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺസിക്വൻ്റ്ലി സബ്സിക്വൻ്റ്ലി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഷീ ഈസ് ഇൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് വിത്ത് എ ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ്. Consequently, her blood sugar level is uncontrolled. അവൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിത ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിരുന്നു, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. സോ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ടാണ്, അതായത് ഇന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാഞ്ഞത് കൊണ്ടൊരു നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി. ഓക്കെ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി? ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ടാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ സെഷൻസിലും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലിയും സബ്സിക്വൻ്റ്ലിയും. നൗ യു ക്യാൻ സീ ഷീ വാസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വിത്ത് ഹർ മെഡിക്കേഷൻ. സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഹർ കണ്ടീഷൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ്. അവൾ മെഡിക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? കണ്ടീഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇവിടെ സബ്സിക്വൻ്റ്ലിക്ക് പകരം നമുക്ക് ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ടർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. therefore എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ടർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. എല്ലാത്തിൻ്റെയും മീനിങ് സെയിം ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഷീ വാസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വിത്ത് ഹർ മെഡിക്കേഷൻ, therefore ഹർ കണ്ടീഷൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ്. ഇനി ഷീ വാസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വിത്ത് ഹർ മെഡിക്കേഷൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഹർ കണ്ടീഷൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ്. അതുപോലെ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്താലും ശരിയാണ്. സോ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പോസിറ്റീവായിട്ട് ചെയ്തു, അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയെങ്കിൽ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാം. നെഗറ്റീവായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്തു, നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ കോൺസിക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാം. യാ, any comments, like any questions, any doubt regarding the session? Yeah, I just want you to interact in between. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ചോദിക്കാം. കോൺസിക്വൻ്റ്ലി സബ്സിക്വൻ്റ്ലി വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ചോദിക്കാം. ആൻഡ് ഹിയർ ഡ്യൂ ടു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് സ്ലോ പ്രോഗ്രസ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ. മോട്ടിവേഷൻ കുറവായിരുന്നത് കൊണ്ട് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പ്രോഗ്രസ്ഡ് ആയത്. ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് സ്ലോ പ്രോഗ്രസ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ. സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ? യാ, എഗെയിൻ ഈ കോൺസിക്വൻ്റ്ലിക്ക് മുമ്പും സബ്സിക്വൻ്റ്ലിക്ക് മുമ്പും നിങ്ങൾക്ക് കോമ ഇടാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സെമിക്കോളൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കഴിയുമ്പം കോമ ഇടാം. നമ്മൾ therefore-നും however-നും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ മെത്തേഡ് യു ക്യാൻ ഫോളോ ഹിയർ ഓൾസോ, ബിക്കോസ് ഇതും ഒരു കണക്ടറാണ്. സോ ഇവിടെ ഒരു കോമ ഇടുവാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ഒരു സെമിക്കോളൻ ഇടണം. ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ കോമ ഇടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെമിക്കോളന് പകരം ഒരു കോമ. രണ്ട് രീതിയിലും ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഒരിടത്ത് സെമിക്കോളൻ, അപ്പുറത്ത് കോമ. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കോമ ഇട്ടില്ല, അതിന് പകരം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കോമ ഇട്ടു. ദ സെയിം മെത്തേഡ് that we use for therefore and however.
Okay. The clear angle, I'll be moving on. Yes, clear ആണ്. Okay. Okay, now okay, now we have some other connectors. നമ്മൾ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ നമ്മൾ OET റൈറ്റിങ്ങിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കണക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. So we have on admission, during hospital stay, following discharge, on examination. ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ട്രാൻസിഷണൽ ഫ്രേസസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ട്രാൻസിഷണൽ ഫ്രേസസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണക്ടേഴ്സ് ആണ് ട്രാൻസിഷണൽ ഫ്രേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷണൽ കണക്ടേഴ്സ്. സോ ഇവിടെ ഓൺ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് എഴുതണം. ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ കണക്ടർ ഓൺ അഡ്മിഷൻ. So I'll read the sentence for you. On admission, his vital parameters were deranged. On admission. And ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം, ട്രാൻസിഷണൽ ഫ്രേസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ കോമ. പലപ്പോഴും സെൻറ്റൻസുകളിൽ കാണാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് ടുഡേ, കറൻ്റ്ലി, അതുപോലെ ഓൺ അഡ്മിഷൻ, ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, ഓൺ എക്സാമിനേഷൻ, ഓൺ അസസ്മെൻറ്റ്. ഇതൊന്നും കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കോമ ഇടാൻ വേണ്ടി മറക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ കോമ. On admission, his vital parameters were deranged. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ സെൻറ്റൻസ് ആണ്, ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ ഹി വാസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് സപ്ലിമെൻ്ററി ഓക്സിജൻ. ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ ഹി വാസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് സപ്ലിമെൻ്ററി ഓക്സിജൻ. ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേയുടെ സമയത്ത്. ഇനി ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേക്ക് പകരം ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ ഹി വാസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് സപ്ലിമെൻ്ററി ഓക്സിജൻ. Okay. Next thing, following discharge, Mr. James needs daily observation. Following discharge എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജിന് ശേഷം മിസ്റ്റർ ജെയിംസിന് ഡെയിലി ഒബ്സർവേഷൻ വേണം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോളോയിങ് ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോളോയിങ് discharge, comma, Mr. James need daily observation. And one more sentence, on examination he had mild swelling on both hands. Examinationil mild swelling ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കൈകളിലും. So that is on examination. So ഇതെല്ലാം transitional phrases ആയിട്ട് consider ചെയ്യാം. And you can read these 4 sentences right now. നാല് സെൻറ്റൻസുകളും കാണാം. Like you can read it just for your understanding, your better understanding. Yes. And please do comment if you have any questions or queries regarding these connectors or these phrases. Okay. Yes, so I'll be moving on. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് കണക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഓൺ സബ്സിക്വൻറ്റ് വിസിറ്റ്സ് ഹിസ് കണ്ടീഷൻ ഡിറ്റീരിയോറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഡിറ്റീരിയോറേറ്റഡ്? ഓൺ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഹിസ് കണ്ടീഷൻ ഡിറ്റീരിയോറേറ്റഡ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഡിറ്റീരിയോറേറ്റഡ്? ഡിക്രീസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് പകരം, റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഡിറ്റീരിയോറേറ്റഡ്. ഹിസ് കണ്ടീഷൻ ഡിറ്റീരിയോറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ടു, അപ്പം കുറഞ്ഞു, ആ പ്രശ്നം കുറഞ്ഞു. കറൻ്റ്ലി ഹീ ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ് വെൽ, ഇതും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കറൻ്റ്ലി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയെ കാണിക്കാൻ കറൻ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണക്ടർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. കറൻ്റ്ലി ഹീ ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ് വെൽ, നല്ലതായിട്ട് പ്രോഗ്രസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. യെസ്, ഡിക്രീസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദീപ്തി. ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ദീപ്തി. യെസ്, വേഴ്സൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു സിനണിം അല്ല ഡിറ്റീരിയോറേറ്റഡ്.
ഡിറ്റീരിയോറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനുള്ളൊരു സിനോണിമാണ്. Currently he is progressing well. And you have another sentence, post-operatively he was commenced on antibiotics. So post-operatively means operation shesham, comma, he was commenced on antibiotics. Antibiotics koduthu. Okay. Now next thing, he was admitted on 20th April 2008 following a fall at home. ഇതും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാം, അതായത് ഒരു ഫോളിനെ തുടർന്ന് 20ാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ 20ാം തീയതി ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഫോളോയിങ് എ ഫോൾ അറ്റ് ഹോം, ഫോളോയിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ആദ്യം നടക്കുന്നത്. He was admitted on 20 April 2008 following a fall at home. Following a fall at home. Okay, so you can read these sentences. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓൺ സബ്സിക്വൻറ്റ് വിസിറ്റ്സ്, അതുപോലെ കറൻ്റ്ലി, പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി ആൻഡ് ഫോളോയിങ്. യെസ്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇസ് എ സെഷൻ ക്ലിയർ? Post-operatively is not hyphenated. Post-operative ആണെങ്കിൽ we have to put a hyphen in between. Post hyphen operative. പക്ഷെ post-operatively ആണെങ്കിൽ post hyphen operatively. Sorry, I'm so sorry. Post hyphen operative. Post-operatively ആണെങ്കിൽ hyphen വേണ്ട. Okay. Post-operative ആണെങ്കിൽ hyphen വേണം. Post-operatively ആണെങ്കിൽ hyphen വേണ്ട. Post-operatively hyphenated അല്ല. Post-operative ആണ് hyphenated. Okay. So moving on. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there are certain connectors that you can use. First one ആണ് however he is progressing well. However he needs assistance. So നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യമായിരിക്കും അടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് however എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ but എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ടറൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. He is progressing well. However, he needs assistance. പക്ഷെ എന്നാലും അവൻ അസിസ്റ്റൻസ് വേണം. നല്ലതായിട്ടൊക്കെ പ്രോഗ്രസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി അതിനെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് അവൻ അസിസ്റ്റൻസ് വേണം. അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് വ്യൂ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അന്നേരം എനിക്ക് however എന്നാലും എന്നിരുന്നാലും അവൻ അസിസ്റ്റൻസ് വേണം, അല്ല ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ വേണം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ I can use the connector however. However, he needs assistance. Okay. Deteriorated means worsened ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ deteriorated പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡിക്രീസ്ഡ് ആയെന്നുള്ള രീതിയിൽ വേഴ്സൻഡ് ആണ് കേട്ടോ. വേഴ്സൻഡ് ആണ് എക്സാക്ട് മീനിങ്, ഡിക്രീസ്ഡ് അല്ല, വേഴ്സൻഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഐ എം സോ സോറി, വേഴ്സൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ഓൺ. ഹി ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ് വെൽ ഹവെവർ ഹി നീഡ്സ് അസിസ്റ്റൻസ്. അതായത് നല്ലതായിട്ട് പ്രോഗ്രസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും അസിസ്റ്റൻസ് വേണം. Okay, now we have another sentence. Although he is progressing well, he needs assistance. അവൻ നന്നായി പ്രോഗ്രസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലും അസിസ്റ്റൻസ് വേണം. സോ നമ്മളിവിടെ ഓൾദോ വെച്ചിട്ടാണ് സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് അവന് പ്രോഗ്രസ്സിങ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അസിസ്റ്റൻസിനെ വേണം. സോ ഓൾദോ വെച്ച് സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഓൾദോ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ കോമ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സെൻറ്റൻസ്. സോ ഓൾദോ ഹി ഈസ് പ്രോഗ്രസ്സിങ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു
പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണ്. ഹി നീഡ്സ് അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ അവന് പ്രോഗ്രസിങ് വെൽ എന്നാലും അവന് അസിസ്റ്റൻസ് വേണം. സോ ഓൾ ദോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ഈ ഹവർ വെച്ച് എഴുതിയ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ഓൾ ദോ വെച്ചിട്ടും എഴുതാൻ പറ്റും. ഹവറിന് പകരം ഈവൻ ദോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഈവൻ ദോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഈവൻ ദോ ഹീ നീഡ്സ് അസിസ്റ്റൻസ് കോമ ഹീ ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ് വെൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹവറിന് പകരം. ഈവൻ ദോ ഹീ നീഡ്സ് അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി മീനിങ് പ്രശ്നമുണ്ട്. ബട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഈവൻ ദോ ഹീ നീഡ്സ് അസിസ്റ്റൻസ് കോമ ഹീ ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ് വെൽ. സോ ഈവൻ ദോ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസും ഓൾ ദോ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസും ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഓൾദോ ഹീ ഈസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഹീ ഹാസ് മെൻ്റൽ കൺഫ്യൂഷൻ. അവൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ആണെങ്കിലും മെൻ്റൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഓൾദോ ഹീ ഈസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഹീ ഹാസ് മെൻ്റൽ കൺഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അതുപോലെ യു ഹാവ് അനദർ സെൻറ്റൻസ് ഓൾദോ ഹിസ് വൂണ്ട് ഈസ് ഹീലിംഗ് വെൽ ഇറ്റ് ഹാസ് പസ്. അവൻ്റെ വൂണ്ട് നന്നായി ഹീൽഡ് ആവുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്നാലും പസ് ഉണ്ട്. സോ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് വന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾദോ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ ദോ വെച്ചിട്ട് കാണാം. ഈവൻ ദോ ഹീ നീഡ്സ് അസിസ്റ്റൻസ് വൈൽ വാക്കിംഗ് ഹീ ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ് വെൽ. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സെൻറ്റൻസ്. ഹവറിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ചോദിച്ചതിന് ഉള്ള ആൻസറാണ് ഈവൻ ദോ ഹീ നീഡ്സ് അസിസ്റ്റൻസ് വൈൽ വാക്കിംഗ്. വാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിലും അവൻ പ്രോഗ്രസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യെസ്, even though he needs assistance while walking, he is progressing well. Now you have another sentence, though he is progressing well, he needs assistance. ഇത് നമ്മൾ although എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. though നമുക്ക് though he is progressing well, he needs assistance. എപ്പോഴും ഓർത്തോണം. ഇത് കണ്ടോ, even though he needs assistance while walking കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു കോമ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഈ ഒരു കോമയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഈവൻ ദോ ഹീ നീഡ്സ് അസിസ്റ്റൻസ് വൈൽ വാക്കിംഗ്, അവന് വേണമെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് വന്ന് നിൽക്കുവാണ്. സോ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസും അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു കോമ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു വേർബ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഹീ ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ് വെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. സോ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസിനും ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു കോമ ആയിട്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ്. ഒരു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. സോ ഈവൻ ദോ ഹീ നീഡ്സ് അസിസ്റ്റൻസ് വൈൽ വാക്കിംഗ് ഹീ ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ് വെൽ. അതുപോലെ ദോ ഹീ ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ് വെൽ ഹീ നീഡ്സ് അസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടുമാണ് സെൻറ്റൻസ്. മൂവിങ് ഓൺ, നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് എടുത്തിരിക്കുക, ഒരു സെൻറ്റൻസ് രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് മിസ്സസ് സ്മിത്ത് ഹു വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൺ 4th February 2020 വിത്ത് എ ഫ്രാക്ചേർഡ് ഫീമർ ഫോളോയിങ് എ ഫോൾ. ഒന്നെങ്കിൽ ഫോളോയിങ് പറയാം, ആഫ്റ്റർ പറയാം. പക്ഷേ എപ്പോഴും ആഫ്റ്ററിനേക്കാളും നല്ലത് ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഫോളോയിങ് എ ഫോൾ, ഒരു ഫോളിനെ തുടർന്ന് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് മിസ്സസ് സ്മിത്ത് ഹു വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു അവർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൺ 4th February 2020 വിത്ത് എ ഫ്രാക്ചേർഡ് ഫീമർ ഫോളോയിങ് എ ഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എ ഫോൾ. ഓക്കെ, she underwent an open reduction and internal fixation and is now ready to be discharged back to your care. So ഇവിടെ following എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണക്ടർ ഉണ്ട്, and എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ, നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി മിസ്സസ് സ്മിത്ത് വാസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് അനൽജസിക്സ്. ഓപ്പറേഷന് ശേഷം, അതാണ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി. Alternate staples have been removed and the wound is clean and dry. The remaining staples need to be removed on 12th February 2020. After which, അല്ലെങ്കിൽ following which എന്ന് നമുക്കിവിടെ വേണേൽ പറയാം, ആഫ്റ്ററിന് പകരം. Following which the wound can stay exposed. Paracetamol can be given for the pain as needed. So ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ,
So now I just want you to frame at least one sentence using although and even though. Although, even though വെച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക. Although, even though വെച്ചിട്ട്. Yes. Try to frame. Although and even though വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാം. ടെസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ ഓൾദോ വെച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ നോക്കൂ, ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ട്രൈ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്, കണക്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്റ്റ് IILT, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് OET റൈറ്റിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ OETനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കം ടു us, വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് റണ്ണിങ് ആണ്. നമ്മൾ ഓൺലൈനിലും അതുപോലെ ആപ്പിലൂടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സൂം സെഷൻസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്. എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് സൂമിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വി ഹാവ് റെഗുലർ ബാച്ച്, പ്രീമിയം റെഗുലർ ബാച്ച് റണ്ണിങ് ആണ്. കോട്ടയം IILT അതുപോലെ കട്ടപ്പന റെഗുലറിലും ക്ലാസ്സസ് റണ്ണിങ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് IILTയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി കം ആൻഡ് വി ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. സോ എനിവേ, നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ എഴുതുക, ഇല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ. ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ്, ഓൾദോ ഹി ഈസ് കീൻ ടു റിട്ടേൺ ടു ഹിസ് ഹോം ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി റെക്കമെൻഡഡ്. ഓൾദോ ഹി ഈസ് കീൻ പകരം ഓൾദോ ഹി വിഷസ് പറയാൻ പറ്റും. ഓൾദോ ഹി വിഷസ് ടു റിട്ടേൺ ഹോം. ഓൾദോ ഹി ഈസ് വാക്കിംഗ് ഹി നീഡ്സ് അസിസ്റ്റൻസ്. യെസ്, അവൻ വാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അസിസ്റ്റൻസ് വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ. Although he is walk well, he needs. Although he walks well, he is അല്ലെങ്കിൽ he is walking well പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ he walks well പറയാം. Although he walks well, comma, he needs physiotherapy. Sansi, thank you so much Sansi. Thank you. സോ എനിവേ, ഇത്രയും നേരം ലൈവിലിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസണിങ് മീ. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ OET റൈറ്റിങ്ങിൽ ഇനി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം ഇതൊരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി യൂസ്ഫുൾ സെഷൻ. സോ ഇനിയും ഞങ്ങൾ തുടർന്ന് ലൈവായിട്ട് വരും. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ദ ലൈവ് സെഷൻ. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം, ഞങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരും. എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ട്രൈ ടു യൂസ് സം കോംപ്ലെക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് സം കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ്. ഗ്രാമർ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് റൈറ്റിംഗ് എഴുതുക. Although he is able to walk with the walker, he has mild pain. Okay. Although he is better, he needs treatment. So after, although he is better, you can put a comma and small letter H. He needs treatment. So ellarkum thank you so much. So Santhya, thank you Santhya. Sadish, thank you Sadish. Anita, thank you Anita. Tinsy. Okay. Hi, bye Tinsy. Then have a good night. Anju, thank you Anju. Shibi, bye Shibi. Even though he is on diabetic diet, his blood sugar is not controlled well. Even though he is on diabetic diet. Okay. So even though എഴുതുമ്പം അത് തിരിച്ച് വേണം വരാൻ. ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണ്. അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ഈവൻ ദോയ്ക്ക് പകരം ഓൾദോ ഇട്ടെഴുതുക. ഓൾദോ ഹി ഈസ് ഓൺ ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ്, ഹിസ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഈസ് നോട്ട് കൺട്രോൾഡ് വെൽ. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ദോ ഹിസ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഈസ് നോട്ട് കൺട്രോൾഡ്, കോമ, ഹി ഈസ് ഓൺ ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുക. അഷ്മിത, താങ്ക് യു. വിജയറാണി, യെസ്. ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സെഷൻ പ്ലീസ്. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് എടുത്തുതരാം. താങ്ക് യു. യെസ് സ്വാതി, ഗുഡ്. ബൈ സ്വാതി. വിനീത, ഓക്കെ, ബൈ വിനീത. ഇനിയും ലൈവ് സെഷൻസ് നിങ്ങൾ കൂടുക, നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ പറയുന്ന സെഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു തരും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓർ ലിസ്ണിങ് അസ്. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.